Now volumetric, yeah, here in the gravimetric analysis I told you basically do two techniques, direct method and indirect method. In the volumetric method of analysis, whatever titrations you are carrying out in chemistry laboratory, that are the volumetric analysis. You are finding out the concentration with the help of taking particular volume of substance. Okay, so it is a quantitative chemical analysis in which the amount of a substance is determined by measuring the volume, that by measuring the volume that occupies, or in broader usage you can say that the volume of a second substance that combined with the first substance in a known proportion, more correctly called titrometric analysis. इथे रीड केल्यानंतर it seems to be somehow confusing to you, की थोडंसं तुम्हाला असं वाटेल की हे this is somehow. So here what happens, you are finding out the concentration of any particular substance which is present in the liquid form. मी त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍसिड, कमर्शियल ऍसिड त्या ठिकाणी तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलं होतं. फाइंड आउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कमर्शियल ऍसिड. FYBSC ला इव्हन तुम्ही मला वाटतं प्रॅक्टिकल सुद्धा आपली एक्झाम झाली तेव्हाही तेच प्रॅक्टिकल होतं, राईट? सो दिस इज द मेथड, this is a method that is called titrometric analysis or the volumetric method of analysis. Okay, after that instrumental methods. See here totally brief information what I am giving to you, that is not in much greater detail, that is only surface level syllabus to you. Actual detail आता चालू होईल याच्यानंतर. ऑप्टिकल मेथड, लाईटची आणि सबस्टन्सची इंटरॅक्शन आपण स्टडी करतो ऑप्टिकल मेथड्स मध्ये, है ना? इंटरॅक्शन कसली, लाईटची, किंवा त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणूयात. आणि काय इंटरॅक्शन होते स्ट्राईक झाल्यानंतर, हे रेडिएशन स्ट्राईक झाल्यानंतर काय त्याच्यात चेंजेस होत आहेत, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी you are going to carry out the analysis. You are going to carry out the analysis. So here you may find out resistance, current, okay, or the quantity of electricity passed through the sample. Okay, त्या ठिकाणी तुम्हाला एम्परोमेट्रिक टेक्निक आहे, व्होल्टामेट्री आहे, ओके, कंडक्टोमेट्री आहे, जे की त्यातला बरेचसे प्रॅक्टिकल आता आहेत आणि काही प्रॅक्टिकल TYBSC ला आहेत जे आपण स्टडी करणार आहोत. थर्मल मेथड, whatever changes taking place in the sample while heating, that changes will help us to find out the what is the substance, or the it will give total sense. In a total sense you cannot guess by this only, means yeah, हा फक्त तुम्हाला पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन देईल. एका टेक्निकने सर्वच्या सर्व तुम्हाला समजणार नाहीये. हा काही इन्फॉर्मेशन देईल, त्याच्यानंतर ऑप्टिकल मेथड्स काही इन्फॉर्मेशन देतील, काही क्रोमॅटोग्राफिक मेथड इन्फॉर्मेशन देतील. क्रोमॅटोग्राफिक मेथड ज्या यूज करणार आहात, that you are using for the separation purpose, that you are using for the analysis purpose. Okay, so and so compound is present in a substance, you will come to know from the chromatographic method. But त्याच्यामध्ये किती पाणी आहे हे क्रोमॅटोग्राफिक मेथडने you will not find out. If you want to know what is the amount of water present in that sample, then thermal method will help you. If there are some ions present in that substance, that will come to know from the electrical methods, electroanalytical methods. Okay, then a radio analytical technique is there. Radio analytical technique, आपला जो ब्लड व्हॉल्यूम आहे, आपल्या बॉडी मध्ये किती लिटर रक्त असतं, 4.5 लिटर ते 5 लिटर, का 10 लिटर रक्त असतं, नाही, है ना? So what is volume of blood present in your body, that is found, that can be found out by the help of radio analytical technique. Radio analytical, radio, there should be the presence of radioactive component in your blood. Okay, that may be any element, it is not necessary की हाच आणि तोच, कुठलाही एक तुम्ही वापरून त्या ठिकाणी फक्त that should be नॉन हार्मफुल टू युअर बॉडी. ओके, की ज्याची रेडिएक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी इंड्यूस केली तर तो तुमच्या बॉडीला कुठल्याही प्रकारे हार्म करणार नाही, हा त्याच्या मागचा हेतू आहे. ओके, अँड नथिंग अदर दॅन दॅट.
So with the help of radio analytical technique, you can do the analysis. Now I told you regarding the blood, same way you can find out the elements or substances, or you can study the, see, you can induce. Now already there may be the presence of radioactive element, or you need to induce. जर नसेल radioactivity त्याची, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंड्यूस करावी लागेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये अशी काही रिएक्शन करावी लागेल की ज्याच्याने तो रेडिओ ऍक्टिव्ह होईल, आणि मग त्याचा आपण त्याचा स्टडी करणार आहोत. सो इन फिजिकल केमिस्ट्री जीएम काउंटर, गायगर मुलर काउंटर वगैरे त्या ठिकाणी तुम्ही स्टडी कराल फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये. दिस इज हिअर ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन की हे टेक्निक म्हणजे काय आहे आणि याच्याने आपल्याला इव्हॅल्युएशन करता येतं का. ओके, सो ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड, thermal method, chromatographic method, and radio analytical method. Okay, these are the instrumental method. These are the instrumental method. After that, we'll see the sampling. After that, we'll see the sampling. Now, sampling. What is a sampling? Analysis करण्यासाठी जो सबस्टन्स घेतात तुम्ही त्याला सॅम्पलिंग म्हणतात. मार्केटमध्ये गेलात, तुमच्या समोर भरपूर फिश त्या ठिकाणी आहेत, पण तुम्ही चेक करण्यासाठी त्याच्यातले एक दोन फिश उचललेत किंवा त्याला टच करून बघितलं, यू ट्राय टू ओपन इट्स फिन्स, ओके, किंवा त्याचे डोळे बघण्याचा प्रयत्न करतात, एक किंवा दोन फिश बघतात, दॅट इज जस्ट लाईक अ सॅम्पल. तुमच्याकडे 10 त्या ठिकाणी बॅग्स भरलेल्या आहेत, मी पोती म्हणतो त्याला किंवा गाठोडे म्हणूयात, की ज्याच्यामध्ये तांदूळ भरलेले आहेत, दॅट इज फुल विथ राईस. and if you want to check out its quality की 10च्या 10 पोत्यांची क्वालिटी कशी आहे, so you will take very small amount from each one and you will try to find out whether that is of good quality. You may take sample from the surface level किंवा त्याच्या आतमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही हे करून त्याच्या आतून सुद्धा सॅम्पल काढू शकतात. ओके, आणि जो स्टडीसाठी है ना, जो स्टडीसाठी तुम्ही त्या ठिकाणी पोर्शन घेणार आहात त्याला आपण, किंवा त्या मेथडला आपण काय म्हणतो, सॅम्पलिंग. त्या मेथडला आपण काय म्हणतो, सॅम्पलिंग. So in general sense, the process in which representative piece of material जे तुम्ही हातामध्ये उचलणार आहात किंवा हाताने जे थोड्या क्वांटिटी मध्ये घेणार आहात अनालिसिसला, ओके, so that will gives you the all the information regarding larger amount of substance. larger amount of substance, ती छोटीशी क्वांटिटी तुम्हाला लार्ज क्वांटिटी मध्ये जे मटेरियल आहे त्याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देईल, आणि ती जी छोटा सॅम्पल घेण्याची जी मेथड आहे त्याला आपण सॅम्पलिंग म्हणतो. तर मग काही टर्म्स आहेत, जनरल टर्म्स आहे याच्यामध्ये, या टेक्निक मध्ये, एनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये. नॉर्मॅलिटी, मोलॅरिटी, फॉर्मॅलिटी, कॉन्सन्ट्रेशन येतात, व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम, वेट बाय वेट, त्या ठिकाणी आहेत. काही FYBSC ला तुम्ही शिकलात, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, है ना, दोज थिंग्स. इन अ सेम वे फॉर द अनालिसिस पर्पज सॅम्पलिंग मध्ये काही टर्म येणार आहेत. त्याला पहिली त्यातली जी आहे बल्क ऑर पॉप्युलेशन. बल्क ऑर पॉप्युलेशन. बल्क ऑर पॉप्युलेशन म्हणजे काय, की इथे थोडक्यात जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर मी तुम्हाला 10 पोती सांगितली, 10 पोत्यांमधून तुम्ही सॅम्पल थोडा थोडा कलेक्ट केला, तर ती 10 पोती जी आहेत किंवा 10 बॅग्स ज्या आहेत त्याला तुम्ही त्या ठिकाणी बल्क किंवा पॉप्युलेशन किंवा युनिव्हर्स म्हणू शकतात. किंवा जो एरिया तुम्ही अनालिसिस साठी सिलेक्ट केलेला आहे त्या एरियाला किंवा त्या क्वांटिटीला जी तुम्ही कन्सिडर करणार आहात अनालिसिस साठी, दॅट इज ए बल्क ऑर पॉप्युलेशन ऑफ युनिव्हर्स. ओके, आणि त्याच्यातून जी स्मॉल क्वांटिटी तुम्ही काढणार आहात, त्याच्यातून स्मॉल क्वांटिटी काढणार आहात, दॅट इज कॉल्ड अ सॅम्पल. जो छोट्या प्रमाणामध्ये असणार आहे तो काय असणार आहे, सॅम्पल. छोटासा घेतलाय, कशासाठी घेतलेला आहे तुम्ही, फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी. ओके, आणि त्या सॅम्पल शुड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ bulk or population. So this sample should show all the properties of this one. Okay, so this is a representative. तुमचा क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह जसा असतो तसा हा सॅम्पल मस्ट बी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ bulk. It must be the representative of
बल्क. ओके. सॅम्पलिंग प्रोसेस ऑर टेक्निक कसं घेणार है ना, काही स्टेप्स आहेत त्या ठिकाणी, ती प्रोसेस जी आहे काही स्टेप्स आहे. ओके. आणि त्या स्टेप्स फॉलो करून that sample should show 100% qualities of your bulk universe or population. जो तुम्ही छोटा सॅम्पल घेणार आहात त्याने सर्वच्या सर्व प्रॉपर्टीज त्या पॉप्युलेशनच्या दाखवल्या पाहिजे, आणि ती जी मेथड फॉलो करणार आहोत असा सॅम्पल कलेक्ट करण्यासाठी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॅम्पलिंग प्रोसेस ऑर सॅम्पलिंग टेक्निक. तर तुमच्या सॅम्पलिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस हे वेगवेगळ्या प्रकारे सॅम्पलिंग केलं जातं, जे की आपण नंतर स्टडी करणार आहोत. सॅम्पलिंग युनिट. सॅम्पलिंग युनिट मिनिमम साइज्ड पॅकेज ऑफ बल्क फ्रॉम विच सॅम्पल इज कलेक्टेड. तुम्हाला 10 बॅग सांगितल्या, 10 बॅग मधली एक बॅग जी आहे, तुम्ही 10च्या 10 बॅग मधून तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट केलेला आहे, पण त्यातली जी एक बॅग आहे दॅट इज कॉल्ड सॅम्पलिंग युनिट. दॅट इज कॉल्ड सॅम्पलिंग युनिट. ओके. इन्क्रिमेंट्स. आता अनालिसिस साठी 10च्या 10 बॅग आहेत, प्रत्येक बॅग मधून त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट केलेला आहे. यू कलेक्टेड फ्रॉम ईच अँड एव्हरी बॅग, आणि ऑल दॅट सॅम्पल्स आर नाउ कॉल्ड ॲज इन्क्रिमेंट. की ते जे सॅम्पल आहे, सी डेफिनेट अमाउंट ऑफ मटेरियल विड्रॉन फ्रॉम द सॅम्पलिंग युनिट. प्रत्येक बॅग मधून ज्या 10 बॅग होत्या तुमच्याकडे, त्या 10 बॅग मधून थोडा 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 काढून त्या ठिकाणी तुमच्याकडे आता रेडी आहे. ओके. आणि जे 10 सॅम्पल छोट्या प्रमाणात रेडी आहे, तो प्रत्येक सॅम्पल जो आहे त्याला काय म्हणूयात, दिस इच वन, ए सिंगल वन इज कॉल्ड सॅम्पलिंग युनिट. इज कॉल्ड सॅम्पलिंग युनिट. दिस वन. ओके. हियर नाउ ग्रॉस सॅम्पल. हे जे सर्व मिक्स करायचे आहे, ऑल दिस सॅम्पल 10 बॅग ज्या घेतलेल्या आहेत तुम्ही, ते सर्व घेऊन ते काय करायचे आहे, मिक्स करायचे आहे. इफ यू आर मिक्सिंग दॅट वन्स, देन दॅट इज कॉल्ड ग्रॉस सॅम्पल. या सर्वांचं मिक्सिंग करायचं आहे, दॅट इज कॉल्ड ग्रॉस सॅम्पल. म्हणजे काय केलंय तुम्ही, प्रत्येक बॅग मधून थोडा थोडा घेतलाय आणि तो आता पूर्ण मिक्स केलेला आहे, दॅट विल बिकम ग्रॉस सॅम्पल. नाउ there is something